Hello students, I am Venkatesh, Assistant Professor, Department of Social Work, SRSMN Government First Aid College and PG Study Center, Barkur, Udupi. Today I am going to start video classes on paper Community Organization and Social Action. In that I am going to start 5th unit today. So today I am going to explain about the concept and the definitions of social action. And also this unit includes principles of social action, process of social action, models of social action and the approaches in social action, and social action as a method of professional social work. And also it includes strategies and the techniques used in social action process. So today I am going to explain about the concept and the definitions of social action. So the term social action is being used to depict a spectrum of voluntary action or initiatives that aim to address relevant social, political, economic, ecological and ethical issues in the country. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಲಂಟರಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ that aim to address the relevant social, political, economical, ecological and ethical problems of the country or issues of the country. So social action is aimed to bring the changes in the social system, political system, economical system, ecological system and ethical system through a action or through a voluntary efforts. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸ್ವತಃ ಜನರು ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ they will move for changing the existing social, political, economical, ecological and ethical issues or the situation. They fight against the situation and it is completely a voluntary action. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೈತಿಕತೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ that has brought about a lot of debate among the social work practitioners as it addresses and uses the conflict present in the social system to realize the goal of social justice and empowerment. So social action is considered as the most controversial method in social work professional practice because it uses the struggle or the conflict which is existing in the society about the services or the policy or the programs available from the government. It talks about social injustice, it talks about discrimination, it talks about exploitation and it is also tries to resolve the issues or solve these problems through confrontation, through struggle or through conflicts. So when social action is trying to disturb a certain social situation or social structure, so it has become a controversial issue in the ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವತ್ತ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೋಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದರ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಮಾಜದ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಈಗಿರುವಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೋದಾ, ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಈ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ social action concept through various definitions. So let us understand the concept of social action through some of the definitions in the social work literature. So ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೇರಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 1922 ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಮೇರಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಅವರು 1922ರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಶಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೊಪಗಂಡಾ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಒಳಿತನ್ನ, ಮಾಸ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಥ್ರೂ ಪ್ರೊಪಗಂಡಾ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರೋ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ popularized and the social problems must be publicized. So then the social system or the government or the public administration will try to bring or will try to enact the new social legislation which focuses to solve the problems of the mass, and through that the mass betterment can be happened. So ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇರಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, 1922ನಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟರ್ಮನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೆಸೆಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು. So next definition ನೋಡೋಣ. According to Lee, in 1937, it was stated that social action seems to suggest efforts directed towards changes in the law or social structure or towards the initiation of new movements for the modification of the current social practices. So according to Lee, social action is the efforts directed towards changing in the law, existing law or existing social structure, or towards initiating a new movements for modification of the current social practices. So ಇವರು ಲೀ ಅವರು it was stated that social action ಅಂದರೆ it is a efforts directed towards changing in the law, ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತನ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೀ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಫಾರ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಮತ್ತು
ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಫರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೀ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಯ್ಲೆ ಅವರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. Koyle in the year 1937 noted that social action is the attempt to change the social environment in ways which will make the life more satisfactory. It aims to affect not individuals but social institutions, laws, customs and communities. So according to Koyle, social action is an attempt, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ, to change the social environment in the ways which will make the life satisfactory. ಸೊ ಜೀವನವನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯುತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೊಯ್ಲೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ದ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯುತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದತ್ತ ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಿದೆ. ಸೊ ನೆಮ್ಮದಿಯುತ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೀ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೀ ಸೊಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಲಾಸ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಒಡೆತನವನ್ನು ಅಥವಾ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹದ್ದೇ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಯ್ಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಥರ್ ನಾನಾವತಿ ಅವರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾನಾವತಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ process of bringing about the desired changes by deliberate group and community effort. Social action does not end with the enactment and signing of social legislation, but that the execution of the policies was the real test of success or failure of social action. So ನಾನಾವತಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. It is about bringing a desired changes by a deliberate group or community effort. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ through the collective efforts of a deliberate group and the community efforts, it is going to bring the changes in the society. So social action does not limit itself with the enactment and signing the social legislation, but according to Nanavati, it is greatly depending on the execution of the policies. That was the real test of success or the failure of social action. ಸೊ ಇವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು, ಹಾಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ತನ್ನ ಪರ್ಪಸನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ತನ್ನ ಪರ್ಪಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ make the purpose of social action to be achieved. So the only real implementation of these social legislations will be the evidence for the achievement of social action. So ಇವತ್ತು ನೀವು
ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲೇ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕಾನೂನುಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳದೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ the system is more interested with the enactment and the signing of social legislation and not with the execution of the policies, which is going to test the success or the failure of social action. And this was said by Nanavati. So social action ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು it is a method of social work practice. It tries to bring the changes in the social structure and the existing legislation and also in the community through the collective efforts, and it is always focused on bringing justice and social justice and equal distribution of resources, and it is aimed to get the satisfactory life standards to the common people. So this is all about definition of social action. Let's conclude it through a meaningful words. The social action is an auxiliary method of social work practice. It is used for mobilizing masses in order to bring about the structural changes in the social system or to prevent negative changes. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಒಂದು ಪೂರಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಮಾಸಸ್. ಸೊ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ aimed to bring the structural changes in the social system, and also it is tries to prevent the negative changes. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಇರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು, ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮತ್ತು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ತರುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೋದಂತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವನು ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅಥವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. And also it adopts the process of empowerment through the redistributive justice. So it is having a process of empowering the people through the redistribution of the justice. So redistribution of the justice is nothing but bringing social justice in society. Social justice can be happened through the equal distribution of the resources to the people. So equal distribution and equal access to the resources in the society will make the people empowered. ಸೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಮನಿತ ವರ್ಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸನ್ನು ದೊರಕಿಸಿದಾಗ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರತ್ತ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆ ಸರ್ಟೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ಅಬ್ಯೂಸ್, stigmatization, ecological issues, bonded labor, child labor, and women empowerment, substance abuse, etc. can be tackled through the social action method. So social action method ಮೂಲಕ we can solve a certain problems like poverty, exploitation, abuse, stigmatization, environment related issues, bonded labor, child labor, women empowerment, and also against substance abuse. ಸೊ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಬಡತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ಮಲಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀತದಾಳುವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸೊ in the next class I am going to explain about the principles of social action. If you are having any doubts, please feel free to ask me. You can mail me or you can contact me through the mobile number I had given in my YouTube channel. Thank you.